हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हूँ प्रवीण पटेल विज्ञान विषय में आपનું स्वागत करूँ છું। આપણે પ્રકરણ 4 પરમાણુનું બંધારણ એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। એનો એક વિડીયો અગાઉ આપણે જોઈ લીધો હશે, એનો અભ્યાસ કર્યો હશે। આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ખૂબ જ અગત્યની વાત એની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ભવિષ્યમાં તમારે સાયન્સ રાખનારા વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ કામમાં આવશે। तो अहीं आगळ तमारी स्क्रीन सामे एक प्रश्न है। हीलियम परमाणुनु दळ तमने 4 यूनिट आपी दीधेलुं छे। केटलुं छे? 4 यूनिट। तेना केंद्रमां 2 प्रोटोन छे एवुं पण कही दीधुं छे। तो न्यूट्रॉन केटला थशे? तो आपणे गया पीरियडमां तमने समजाव्युं हतुं, ए फरीथी आपणे याद करीए तो परमाणवीय दळ जे छे ए प्रोटोन अने न्यूट्रॉननी संख्याना सरवाळा जेटलुं होय छे। आ एक सादो नियम आपने आवड़वो जोईए, तो आ दाखलो आवड़ी जाए, सरल ज छे। तो परमाणुीय दळ अहीं तमने केटलुं आपेलुं छे मित्रों? रकममां जुओ 4 यूनिट आपी छे। 4 प्रोटोन केटला आप्या छे तमने? तो 2 आप्या छे। तो प्रोटोननी संख्या तमे 2 मूकी दो। न्यूट्रॉन शोधवाना छे, न्यूट्रॉननी खबर नथी एटले n मूकी दो। चलो आ +2 ने आ बाजू लाई दीए तो n बराबर 4 - 2 एटले के 2 न्यूट्रॉन तमारो जवाब थशे। साव सरल बात है, समझण पड़ी गई है तमने। तो आ रीते आपणे कोईपण परमाणुनुं दळ जाणता होईए अने प्रोटोननी संख्या जाणता होईए तो न्यूट्रॉननी संख्या शोधी शकीए। चलो तमारा माटे आपणे एक बीजो अहीं आगळ दाखलो बनावीने आपीए छे, बरोबर? के भाई आपणे वात करीए के भाई युरेनियम जे छे, युरेनियम तमे जाणता हशो बहु भारे तत्व छे युरेनियम परमाणु, बरोबर? तो एनु दळ जे छे ए 292 छे। केटलुं छे? 292 यूनिट छे। तेमां प्रोटोननी संख्या जे छे, प्रोटोननी संख्या ए 92 छे, बरोबर? प्रोटोननी संख्या केटली छे? 92 छे। सॉरी, आपणे थोडुं अहीं सुधारो करीए। दळ जे छे 292 नहीं, 232 होय छे, 235 होय छे, એટલે આપણે સુધારીએ। तो युरेनियम परमाणुनुं दळ 292 छे ने प्रोटोन 92 होय तो न्यूट्रॉननी संख्या केटली थशे? विचार करो, आ जरूरी छे शीखवुं। तो आपणे अहींया आगळ गणतरी करीए तो हमणां सूत्र लख्युं छे के परमाणुनुं दळ जे छे, दळ बराबर प्रोटोन वत्ता न्यूट्रॉन। दळ जे छे ए 232 बराबर प्रोटोननी संख्या तमे मूको 92 वत्ता n। 92 ने आ बाजू लाइए एटले बाद बाकी थई जशे। तो n बराबर 232 - 92। तो आ बेनी बाद बाकी तमे करशो तो 2 मांथी 2 जाए तो 0, 9 ने 4 13, 140 न्यूट्रॉन हशे। ख्याल आवी गयो? बीजा एक दाखलाथी तमने समजाव्युं। तो हवे आपणे बहु आमां आगळ चर्चा नहीं करीए, नवो मुद्दो जोईए। हवे आ मुद्दो खूब ज अगत्यनो छे, परीक्षा माटे नथी, तमने सिलेबसमांथी काढी नाख्यो छे, पण सायन्स राखवुं होय एने आ आवडवुं जरूरी छे, बरोबर? परमाणुनी विविध कक्षाओमां इलेक्ट्रॉननी वहेंचणी बोहर अने बरी नामना वैज्ञानिके कई रीते करी छे ए आपणे समजवानुं छे। तो परमाणुनी कक्षा जे छे ए कक्षामां इलेक्ट्रॉननी महत्तम संख्या 2n² सूत्र वडे मळे, ज्यां n ए कक्षानो क्रम छे। दाखला तरीके पहली कक्षा माटे n बराबर 1 मूकीए। 1 मूकशो तो केवो जवाब थशे? तो 2 × 1² एटले जवाब आवशे 2। मतलब के प्रथम कोषनी अंदर 2 संख्या हशे। केटली हशे? एटले के k कोष जे छे एमां 2 संख्या जोवा मळे। एटले कोईपण परमाणु होय पछी एनी प्रथम कक्षामां 2 ज इलेक्ट्रॉन होय छे। चलो बीजी कक्षा माटे आपणे n नी किंमत 2 मूकीए तो अहींया आगळ शुं थशे? 2 × 2² तो 2 × 4, 4 × 2 = 8। एटले बीजी कक्षा माटे हमेशा कोईपण परमाणुमां l कोष अथवा बीजी कक्षामां 8 इलेक्ट्रॉन थशे। आ ज रीते त्रीजी कक्षा जे छे एनी अंदर 18 इलेक्ट्रॉन थशे। m कोषमां 18 इलेक्ट्रॉन होय अने चौथी कक्षा अथवा n कोषनी अंदर 32 इलेक्ट्रॉन थशे। आ रीते आगळनी कक्षाओमां इलेक्ट्रॉन गोठवाय। तो ख्याल आव्यो केवी रीते आव्यो भाई? 2 पहला कोषमां, पछी 8 बीजा कोषमां, 18 त्रीजा कोषमां, 32 चौथा कोषमां, एवी रीते आगळ वधवानुं छे। आ कोष छे पहली, बीजी, त्रीजी ने चौथी कक्षा। पण याद राखजो मित्रों के जे आ त्रीजी कक्षा छे अने चौथी कक्षा छे
એની અંદર પેટા કક્ષાઓ પણ હોય છે, જેને આપણે કક્ષકોના નામે ઓળખીએ છીએ, પેટાકોષ પણ કહેવાય. એટલે કે એની અંદર પણ પાછા બીજા ખાના હોય છે. તેને આધારે જો આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો વિચાર કરવા જઈએ તો બોરના નમૂના પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે આપણે ભરવાના: 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. આ ક્રમ તમારે શીખવાનો છે. કોઈપણ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના આ ક્રમ પ્રમાણે તમારે શીખવાની છે મિત્રો. ખ્યાલ આવે છે કેવી રીતે? તો જુઓ, દાખલા તરીકે મારી પાસે એક પરમાણુ છે, બરોબર, કેલ્શિયમ. તો એની અંદર કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો કુલ 20 ઇલેક્ટ્રોન છે. કેલ્શિયમનો ક્રમાંક 20 હોય છે. એટલે તો કેલ્શિયમમાં 20 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કેવી હશે? તો પહેલી કક્ષામાં 2 જ માઈ શકે મિત્રો. પછી શું કરવાનું? 18 વધ્યા. જો 20માંથી 2 જતા રહ્યા, 18 વધ્યા. 18ને શું કરશો તમે? બીજી કક્ષામાં 8 મૂકી દો. કેટલા વધ્યા? 10 વધ્યા. 10 એ 10 ત્રીજી કક્ષામાં આવશે, પણ ત્રીજી કક્ષામાં 2 ભાગ કરવાના છે. 2 પેટાકોષ આપણે કરીએ છીએ, બરોબર. તો એમાં ત્રીજી કક્ષા જે છે એમાં પાછા 8 આવશે. કક્ષક છે આ, એમાં 8 આવશે. અને કક્ષક પ્રમાણે જો જોઈએ તો હવે બાકી કેટલા રહેશે? 8, 8, 16 ને 2, 18. તો હવે 2 બાકી રહેશે. તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન જે બાકી રહ્યા એ છેલ્લી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એવું આપણે કહીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ ઇલેક્ટ્રોન એ કક્ષાઓ ભરાઈ ગઈ છે, જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોનમાં કક્ષા ભરવાની હજુ બાકી છે. આમાં 16 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ શકે, હજુ જગ્યા છે. જોઈ લો, આ ચોથી કક્ષા છે, એમાં જગ્યા છે. તો આ રીતે તમને ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડવી જોઈએ મિત્રો. કોઈ પણ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડવી જોઈએ. દાખલા તરીકે સોડિયમ. ચાલો, તો સોડિયમ પરમાણુ છે, એનો ક્રમાંક ખબર હોવી જોઈએ. 11 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થશે? તો પહેલી કક્ષામાં 2, 11માંથી 2 ગયા તો 9 વધ્યા. બીજી કક્ષામાં 8, 9માંથી 8 ગયા તો 1 વધ્યા, એટલે 1. તો આ 1 ઇલેક્ટ્રોન છે એને આપણે કહીશું બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન. ખ્યાલ આવી ગયો? તો બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ આ રીતે આપણે સમજી શકીએ. ખ્યાલ આવી ગયો છે? તો અહીંયા આગળ આપણે સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના ભણ્યા. આમાં બાહ્યતમ કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન 1 છે. તો આવી રીતે તમારે દરેક પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજવી પડશે. અહીંયા તમને આકૃતિમાં બતાવેલું છે, જુઓ. તો પહેલો હાઇડ્રોજન છે, એમાં જોશો તમે તો કેન્દ્ર છે આ કાળા. આપણે થોડું ઝૂમ કરીએ તમારા માટે. તો આ કેન્દ્ર જે છે આપણે જાંબલી રંગનું બતાવી દઈએ છીએ. દરેક પરમાણુનું કેન્દ્ર જાંબલી રંગનું આપણે બતાવીએ છીએ, જોઈ લેજો. હવે એની ફરતે જે કક્ષા છે, વર્તુળાકાર કક્ષા, એની અંદર લીલા રંગથી ટપ્પું કરીએ એ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો જો હાઇડ્રોજનમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. એની નીચે આપણે જોઈશું તો લિથિયમ, એની અંદર કેટલા છે? તો 1, 2 અને 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. 2 ઇલેક્ટ્રોન પહેલી કક્ષામાં છે અને ત્રીજો ઇલેક્ટ્રોન બીજી કક્ષામાં છે. બેરિલિયમમાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો પહેલી કક્ષામાં 2 અને બીજી કક્ષામાં 2. આવી રીતે તમે ક્રમશઃ વિચારશો. બોરોનમાં તો પહેલી કક્ષામાં 2, બીજી કક્ષામાં 3. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે જો ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી હોય તો હાઇડ્રોજન માટે ખાલી 1 લખવાની, લિથિયમ માટે આપણે 2 અને 1 લખવાનું, બેરિલિયમ માટે 2 અને 2 લખવાનું, બોરોન માટે 2 અને 3 લખવાનું, કાર્બન માટે 2 અને 4 લખવાનું. તો આ રીતે આપણે આ નિયોન જે છે છેલ્લો આવશે એમાં 2 અને 8 થઈ જશે. 2 અને 8 થઈ જાય પછી ત્રીજી કક્ષામાં આપણે ગોઠવણી કરવી પડે. તો સોડિયમ છે એમાં 2, 8, 1 આવશે. મેગ્નેશિયમ એમાં 2, 8, 2 આવશે. એલ્યુમિનિયમ એમાં 2, 8, 3 આવશે. સિલિકોન એમાં 2, 8, 4 આવશે. તો આ પ્રમાણે આપણે ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી શીખવાની છે. ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે, એટલે આપણે ડિસ્કસ કરી છે આની. બાકી પરીક્ષા માટે રદ કરેલો મુદ્દો છે, પણ તમારે આ શીખવું ખૂબ જરૂરી છે મિત્રો. ચાલો મિત્રો, અહીંયા આગળ આપણે આવર્ત કોષ્ટકમાં પ્રથમ 18 તત્વોની સંરચના આપેલી છે. તો આપણે આ પ્રયત્ન કરીએ સમજવાનો. તો આપણે ક્રમ પ્રવાહી જ છે. હાઇડ્રોજનમાં ક્રમાંક 1 છે. હાઇડ્રોજનનો ક્રમાંક 1 છે. હિલિયમ 2, લિથિયમ 3, બેરિલિયમ 4, બોરોન 5, કાર્બન 6, નાઇટ્રોજન 7. તો આ ક્રમમાં જ લખેલા છે. 18મું તત્વ છેલ્લું આર્ગોન. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જોશો તો
ઇલેક્ટ્રોન રચના, ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી, આ આપણે મુદ્દો આ જ સમજવાનો છે. તો પહેલું જે હાઇડ્રોજન છે એમાં 1, પછી હિલિયમમાં 2, લિથિયમમાં 2 1, બેરિલિયમમાં 2 2, બોરોનમાં 2 3, કાર્બનમાં 2 4, એમ કરતાં કરતાં 2 8 સુધી નિયોન છે એમાં 2 8 આવી જશે. પછી સોડિયમમાં 2 8 1, 2 8 2, એવી રીતે આપણે સંખ્યા વધારતા જઈએ એટલે 2 8 8, 18 તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના આ રીતે આપણને આવડી જશે, જે મુદ્દો આપણે તમને હમણાં સમજાવ્યો એના આધારે. ચાલો, સંયોજકતા એટલે શું નોંધ લખો એવો મુદ્દો તમને અહીંયા આપેલો છે. તો સંયોજકતા કોને કહેવાય? તો ભિન્ન ભિન્ન કક્ષાઓ છે કે, એલ, એમ અને એન, એમાં મહત્તમ ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી 2 8 18 અને 32 એવું આપણે જોયું. તો સૌથી બહારની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને શું કહેવાય? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય છે. બોરની યોજનાને આધારે બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકાય છે. જો પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તેવા પરમાણુઓ ખૂબ જ ઓછી રાસાયણિક સક્રિયતા દર્શાવે છે. આવા પરમાણુઓની સંયોજકતાની ક્ષમતા એને 0 હોય છે. મતલબ કે ભરાયેલી હોય, એમાં બહારથી કોઈ પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન આવી કે જઈ શકે નહીં, એટલે એની સંયોજકતા કેવી કહેવાય? 0 કહેવાય. આવા તત્વો નિષ્ક્રિય વાયુ કે ઉમદા તત્વો કહેવાય છે. એટલે શૂન્ય સમૂહના તત્વો જે છે એ હિલિયમથી શરૂ કરી, હિલિયમ પછી આપણે જોઈએ તો નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, ઝેનોન અને રેડોન, બધા તત્વો ભવિષ્યમાં તમે જાણશો, બધા શૂન્ય સમૂહના તત્વો કહેવાય છે. શૂન્ય સમૂહના તત્વો સિવાય હિલિયમ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. અન્ય નિષ્ક્રિય તત્વોના પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. તત્વના પરમાણુની સંયોજવાની ક્ષમતા એટલે કે અસમાન તત્વોના પરમાણુ સાથે પ્રક્રિયા દ્વારા અણુ બનાવવાની પ્રવૃત્તિ, જેને સંપૂર્ણ ભરાયેલી બાહ્યતમ કક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કહી શકાય. એટલે કોઈપણ પરમાણુની છેલ્લી કક્ષા જો ખાલી હોય તો એ ખાલી કક્ષાને સંપૂર્ણપણે ભરવા માટેની પ્રયત્ન કોઈપણ પરમાણુ કરતો હોય છે. એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષા અષ્ટક રચના ધરાવે છે. તો કોઈપણ પરમાણુ તેની બાહ્યતમ કક્ષા જે છે એમાં અષ્ટક પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રક્રિયા કરે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે અથવા ઇલેક્ટ્રોનનું આદાન પ્રદાન કરે, ઇલેક્ટ્રોન મેળવે અથવા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે, બરોબર, એને આપણે સંયોજકતા કહીશું. તો આ વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની. કોઈપણ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં જેટલા ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય અથવા આપલે થાય તે સંખ્યાને સંયોજકતા કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ આપ્યા છે હાઇડ્રોજન, લિથિયમ, સોડિયમ. આ બધા એવા પરમાણુ છે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવે, એટલે ગુમાવીને તેઓ સ્થાયી તત્વની નિષ્ક્રિય વાયુની રચના પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે માટે એની સંયોજકતા 1 છે એમ કહેવાય. બીજું વાત કરીએ તો મેગ્નેશિયમ. મેગ્નેશિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, આથી તેની સંયોજકતા 2 છે એમ કહેવાય. એ જ રીતે જો આપણે વાત કરીએ તો એલ્યુમિનિયમ, બાહ્યતમ કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે સંયોજકતા 3 છે એમ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? પરંતુ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ક્ષમતા અનુસાર મહત્તમ હોય ત્યારે સંયોજકતા અલગ રીતે નક્કી થાય છે. જો અહીંયા આગળ બીજું ઉદાહરણ પણ આપેલું છે કે ફ્લોરિન છે, એમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવે, ગુમાવવાની વૃત્તિ ધરાવતો નથી. 7 ઇલેક્ટ્રોન હોઈ શકે પરંતુ ગુમાવવાને બદલે મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ફ્લોરિનની સંયોજકતા પણ 1 કહેવાય છે. પણ એ કેવી? તો 1 માઇનસ, મેળવે તો માઇનસ અને ગુમાવે તો પ્લસ. ઓક્સિજન પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે એટલે એની સંયોજકતા 6 કહેવાય, પણ 6 માંથી 8 કરવા હોય તો આ 6 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાને બદલે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિ ધરાવે. તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની વૃત્તિથી પણ આપણે અષ્ટક રચના પૂર્ણ થતી જોઈ શકીએ છીએ. તો દરેક તત્વના પરમાણુ સંયોજવા માટે નિશ્ચિત ક્ષમતા ધરાવે અને સંયોજકતા કહેવાય. પ્રથમ 18 તત્વોની સંયોજકતા તમને કોષ્ટકમાં આપેલી છે, તો આ તમે ભવિષ્યમાં યાદ રહે એ માટે પ્રયત્ન કરજો, યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, બરોબર છે. નહીં તો સાયન્સ રાખશો ત્યારે સાયન્સની અંદર તો આ ડીપમાં આવશે જ. ચાલો, પછીનો પ્રશ્ન છે પરમાણ્વીય ક્રમાંક એટલે શું? પરમાણુ ક્રમાંક કોને કહેવાય? તો પરમાણુના કેન્દ્રમાં પ્રોટોન આવેલા હોય છે. આ પ્રોટોનની સંખ્યાને તેનો ક્રમાંક કહેવામાં આવે
છે જેની સંજ્ઞા ઝેડ છે। યાદ રાખજો મિત્રો, ક્રમાંકને દર્શાવવાની સંજ્ઞા શું છે? ઝેડ। એટલે પ્રોટોનની દર્શાવવા ઝેડ પણ વપરાય છે। એક જ તત્વના તમામ પરમાણુઓ એક સરખો ક્રમાંક ધરાવે છે। અલબત્ત તેમાં રહેલા પ્રોટોનની સંખ્યાને આધારે એને વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે। તો આપણે હમણાં જ જોઈ ગયા કે હાઇડ્રોજન માટે ઝેડ 1 છે કારણ કે એના કેન્દ્રમાં એક જ પ્રોટોન હાજર છે। એ રીતે કાર્બન માટે ઝેડ 6 છે, ક્રમાંક 6 છે કારણ કે એના કેન્દ્રમાં 6 પ્રોટોન હાજર છે। આમ પરમાણુના કેન્દ્રમાં હાજર રહેલા પ્રોટોનની કુલ સંખ્યાને આધારે એનો ક્રમાંક નક્કી કરવામાં આવે છે। તો અહીંયા આગળ 20 તત્વોના ક્રમાંક આપ્યા છે, લાઇનસર જ છે, અને આવર્ત કોષ્ટકમાં એની ગોઠવણી પણ આ ક્રમાંકને આધારે જ કરવામાં આવતી હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો આ મોઢે કરવાનું છે લખીને, 2 વાર લખો, 3 વાર લખો। તો એના માટે એક સૂત્ર બનાવ્યું છે, જોઈ લો, સાંભળજો ધ્યાનથી। હા હી લી બેબો કાનાઓ, હા હીલી બેબો કાનાઓ, એટલે તમને આટલા તો યાદ રહી જ જશે। પછી ફ્લોની, ફ્લોની, એફ એટલે ફ્લોરિન, ની એટલે નિયોન, ફ્લોની ના મેંગો, નાનો મતલબ સોડિયમ કરવાનો, ઘણીવાર આપણે એને યાદ રાખવા એવું પણ કરીએ, ફ્લોની સોડી મેંગો આલે। બરોબર, કેવી રીતે યાદ રાખશું? ફરીથી પહેલેથી સાંભળજો, હું ટીક પણ કરતો જઈશ। હા હી લી બેબો કાનાઓ ફ્લોની સોડી મેંગો આલે। આટલું યાદ રહી ગયું 13 સુધી? ચાલો આગળ માટે પણ આવું સૂત્ર છે જ। સીપ, સીપ એટલે સિલિકોન ફોસ્ફરસ, સીપ સલ્કો એટલે કે સલ્ફર ક્લોરિન, સીપ સલ્કો RKK, સીપ સલ્કો RKK, એવી રીતે આપણે આને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ। સીપ એટલે સિલિકોન ફોસ્ફરસ, સલ્કો એટલે સલ્ફર ક્લોરિન, આર્ગોન, પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ। તો આ સૂત્ર દ્વારા તમે એને ક્રમમાં યાદ રાખી શકો છો, એને ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ, એનો ઉપયોગ જરૂર પડે ત્યારે। છેલ્લો મુદ્દો આ પાઠનો છે એ છે દળાંક। દળાંક કોને કહેવામાં આવે? તો પરમાણુના અપરમાણુય કણો, એટલે આપણે આગળ જોઈ ગયા એમ પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન, બરોબર, એ અપરમાણુય કણો છે। પ્રાયોગિક રીતે પરમાણુનું દળ પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનને કારણે જોવા મળે છે। અપરમાણુય કણો પરમાણુના કેન્દ્રમાં આવેલા હોય છે। પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનને ન્યુક્લિયોન્સ અથવા ન્યુક્લિયસના સભ્યો પણ કહેવામાં આવે છે। ખૂબ જ અગત્યની વાત યાદ રાખજો, ઇલેક્ટ્રોન એ ન્યુક્લિયસનો સભ્ય નથી એટલે ન્યુક્લિયોન્સ ના કહેવાય। એટલે પરમાણુનું દળ કેન્દ્રમાં કેન્દ્રિત થયું છે એટલે કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનનું કુલ દળ એને આપણે એનું દળ કહીએ છીએ। જેમ કે કાર્બનનું દળ 12 યુનિટ છે, 6 પ્રોટોન છે અને 6 ન્યુટ્રોન છે। ખ્યાલ આવ્યો? એ જ રીતે એલ્યુમિનિયમનું દળ 27 છે, તો એમાં 13 પ્રોટોન અને 14 ન્યુટ્રોન છે। પરમાણુના કેન્દ્રમાં રહેલા પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનની કુલ સંખ્યાના સરવાળાને દળાંક કહે છે। પરમાણુને દર્શાવવા માટે ક્રમાંક અને દળાંક એ તત્વની સંજ્ઞા સાથે નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય। યાદ રાખવાનું કે કાર્બન 6 12, તો આમાં 2 છેડા લખેલા છે, ઉપરનો આંકડો એ દળાંક બતાવે છે, નીચેનો આંકડો એક હંમેશા ક્રમાંક બતાવે છે। અને 2 આંકડાની બાદબાકી જ્યારે તમે કરો 12 - 6, ત્યારે તમને ન્યુટ્રોનની સંખ્યા પ્રાપ્ત થઈ જતી હોય છે। તો આ રીતે આપણે યાદ રાખવાનું છે। પ્રથમ 20 તત્વો જે છે એના દળ આપેલા છે, પણ આ દળાંક જે છે કંઈ બહુ ખાસ મોઢે કરવાની જરૂર નથી હોતી, એ હંમેશા જરૂર પડે ત્યારે આપેલા જ હોય છે। કોઈપણ તત્વને આ રીતે લખ્યું, ધારો કે એલ્યુમિનિયમ, સોડિયમ, તો સમજી લેવું જોઈએ કે એનો દળાંક કેટલો છે અને ક્રમાંક કેટલો છે। દાખલા તરીકે હું એક તત્વ તમારા માટે લખું છું અહીંયા, યુરેનિયમ 92 235, તો આનો દળાંક કેટલો થશે વિચારો? તો ઉપરનો છેડો એને દળાંક કહેવાય છે અને નીચેનો છેડો એને ક્રમાંક કહેવાય છે। તો આમાં પ્રોટોન કેટલા હશે? તો ક્રમાંક જેટલા, બરોબર। ન્યુટ્રોન કેટલા હશે? તો આ બેની બાદબાકી કરવી પડે, 235 - 292, તો 235માંથી 92 કાઢો એટલે 143 ન્યુટ્રોન આવે। તો ખ્યાલ આવી ગયો? દળાંક અને ક્રમાંક એ ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુ છે કોઈ પણ તત્વને સમજવા માટે।